जय श्रीराम बहुत एबे ठाकुर जन्म उपर काली आम अल्प किसी कही भी नेगेटिव कमेंट हो नेगेटिव कमेंट किए नेगेटिव कहूँ किंतु गोटे सत्य को मानिया दरकार है सत्य को मानिया दरकार सत्य ही भगवान क्या छिड़ा कले क्या भगवान हेनी सत्य ही भगवान बा सत्य ही धर्म स्वधर्म सुधर्मा सर्व अथ स्वधर्म कारण प्रत्येक समय केवल बुझे मालिका हूँ ठारगार मालिका गोटे ठारगार ठार गारे जी जी बुझीपर किंतु जदि खोला खोली लिखाई था समस्ते बस मालिका को विचार कर कही दिंत ठारगार तेणु मालिकार ठारगार को बुझाक हेले से ज्ञानी लोक ना ठारगार बुझे ना से सेमती कह बर्तमान जो कहते ठाकुर जन्म हो सारे है ठाकुर ही जन्म हो सारी कौ कौ माने कौ मान विचार एटा हो ठाकुर जन्म हेले जदि अचानक टोटाल मालिका पढ़ाब ठारगार उपर जावाक पड़ो से कहीं पंच सहस्राणी कर बुझे पड़ो तुम ठारटा को न बुझिकी खाली अक्षर को बुझिकी तुम लोक बुझेले बा बड़ पाटे बुली कहले कई ठाकुर हो पार ना सत्य सत्य सूर्य उठा को कहीं बड़ पाटे हाला करे ना सूर्य उठिले समस्त हाला करते माने कई हाला कले सूर्य उठे ना कुकुड़ा जमी कहे मु राबिबार ही सूर्य उठिला सी यही कथा से नाई ना सूर्य उठिलार कुकुड़ा राबी कुकुड़ा कह मु राबी सूर्य उठू माने कुकुड़ा बुद्धि भी या जहाँ आम मानकर बुद्धि ठाकुर एवं जन्म ने तथापि तार मुझे तो संस्कृत पर मोर ए ना किंतु पढ़ुची तथापि देख जो पांजीटा जो लिखा हो जगन्नाथ पांजी हो विरजा पांजी से किए लिखुं बड़ पंडित वर्ग बस ना चली बहुत दिन ना ना जहाँ सारा देश मानुची ना गोटे व्यक्ति कथा मान सारा देश मान जो मालिका सी लिखिं सी कौन पांजी पढ़ी ना कि पढ़ी से भी से विचार आसी मु अधिका पढ़ुनी जी अल्प समय भितर श्री ब्रह्मा परमायु 100 वर्ष मध्य ब्रह्मा परमायु 100 वर्ष मध्य मनुष्य मान को सहस्र महाजुग होइले श्री ब्रह्मा को दिवस गोटे हुए मनुष्य मान को जो सहस्र महाजुग आसीज मान मर्त्य जो सहस्र महाजुग आसब जीव से ब्रह्माकर गोटे दिन हम से प्रमाण से रकम सहस्र जुग गले से प्रमाण राति भी गोटे हम देख ये मूल कहूनी देख विरजा पांजी पंडित वर्ग कही यही प्रमाण से ब्रह्मांकर परमायु है 100 वर्ष ये बुझे से परिमाण तमें यही दिन राति गले 100 वर्ष गोटे दिन कथा कहली से रकम 100 वर्ष गले जैकि आम कौन ब्रह्मांडर परिसमाप्ति हम यहाँ बुझीगला मु कहूनी प्रथम विरजा पांजी पढ़ुची तन्मध्यरु प्रथम परार्थ पद्मकल्प 50 वर्ष भोग जाई द्वितीय परार्थ श्वेतवराह कल्प 50 वर्ष मध्यरु 50 वर्ष मध्यरु ब्रह्म दिवस वर्तमान को भोग होइला माने तार हिसाब करि पारबनी एतिकी बयस भोग होइछि हैला कि अनुपरा एतक बेल भोग को सेति 50 वर्ष परे आउरी 50 वर्ष रही माने 50 वर्ष कली जीवन नुह 50 ब्रह्मांडर ब्रह्मांडर ब्रह्म माने ब्रह्मांडर ये कहले स्वयंभू मनु किए हेले स्वयंभुव मनु एक कथा तापर हेले 16 मनु जो भोग कर उत्तम मनु तामस मनु 5 हेले वैवस्वत मनु 6 हेले चाक्षुष मनु भोग जाई वर्तमान वैवस्वत मनु प्रवेश करा रैवस्वत मनु जोटा से रैवस्वत वर्तमान प्रवेश कर 7 किए वैवस्वत मनु प्रवेश कर परमायु प्रत्येक 71 गंडा जुग भोग करती ये जो 7टा कथा कहली प्रत्येक केतटा जुग भोग करेंगे 71 गंडा जुग भोग कर अर्थ जो 6 जन गले 76
71 ଗଣ୍ଡା ହେଲେ 6 ଜଣଙ୍କର ଯେତିକି ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈବସ୍ୱତ ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟପ୍ରତ କେତେ ହେଲା 71 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ କେତେ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ କରିବ? ସେ ବି ସେ 71 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖାଗଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ସପ୍ତବିଂଶତି ବା 27 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ 28 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ କଳିଯୁଗ ମାତ୍ର ଭୋଗ ହୋଇଛି 5125 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗର ଭୋଗ ହୋଇଛି କେତେ? 5125 ବର୍ଷ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏ 10ମ ଭାଗ ଭୋଗ କରୁଛି। ମାନେ କଳିଯୁଗକୁ 10 ଭାଗ କଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟାକୁ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। କଳିଯୁଗରେ ଭୋଗ ଏତ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏଟା ଟୋଟାଲ କହିଲି ଏତିକି ଏତେ କଥା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସେ ଆୟୁଷ ଲେଖିଲେ 17,28,000 ବର୍ଷ। ସତ୍ୟଯୁଗ କୃତ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ କୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଲା 17,28,000 ବର୍ଷ। ମୁଁ କହୁନି ମାଝି କହୁଛି। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାଂ ଆଦିତ୍ୟ ବାସରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କେବେ? ନା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଆଦିତ୍ୟ ବାସରେ। ଆଦିତ୍ୟ ବୋଇଲେ ରବିବାର। ତତ୍ର ଅବତାର ଚତୁଷ୍ଟାନ। ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ 4ଟି ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ କୂର୍ମ ବରାହ ନୃସିଂହ। ପୁଣ୍ୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ପାପ ନାସ୍ତିଂ। ସେଠି ପୁଣ୍ୟ କେବଳ ଥିଲା ପାପ ନଥିଲା। ପୁଷ୍କର ନାମ ତୀର୍ଥଂ। ପୁଷ୍କର ନାମ ତୀର୍ଥଂ। ସେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? ପୁଷ୍କର ଥିଲେ। ଗ୍ରହଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମଜାଗତା ପ୍ରାଣ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ମଜାଗତରେ ରହୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇକି ମରୁଥିଲେ। ହେଲେ କି 21 ହସ୍ତ ପରିମିତ ମାନବ ଦେହ ନରାଣାଂ 1,00,000 ବର୍ଷ ପରାମୟ। ମାନେ 21 ସାଢ଼େ 21 ହାତ ମଣିଷ ପରମାୟ ତାଙ୍କ 1,00,000 ବର୍ଷ ପରମାୟ ଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ ନିର୍ମିତଂ ଭୋଜନ ପାତ୍ରଂ ଖାଉଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗସ୍ୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବଳି ବେଣୁ ମାନ୍ଧାତା ପୁରୁରବା ଧୁନ୍ଦୁମାର କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ତ ଷଟଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା ଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ପଢ଼ିକି ତ ବୁଝିଲା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ତୁମକୁ ସମୟ ପଳାଇବ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟାଂ ଯୁଗ କେତେ କଲେ? ନା 12,96,000 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅର୍ଥ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କୃତ୍ୟଂ। ସେଇ ରକମ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ତ୍ରିପାଦଂ ପାପ ମେକପାଦଂ ନମିଷାରଣଂ ତୀର୍ଥଂ। ସେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ କିଏ ଥିଲା? ନମିଷାରଣ। ଅସ୍ଥିଗତା ପ୍ରାଣ। ହାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା। ପରମିତ ମାନବ ଦେହ। ପରମିତ ମାନବ ଦେହ ନରାଣାଂ 10,000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର 10,000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହେଲା। ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟଂ ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ରଂ। ରୂପାପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗସ୍ୟ ରାଜାନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୋଦ୍ଭବା ଅନୁଦକ୍ଷ ସଗର ଅଂଶୁମାନ ଅସମଞ୍ଜ ଦିଲୀପ ଭଗୀରଥ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁ ଅଜ ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶ ପ୍ରଭୃତୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନହ। ଏଇମାନେ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଦେଖ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବସି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର। ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲି ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ହେଲା। ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପରାଦବା ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷରା ନାରାୟଣ ପରାଂ ମୁକ୍ତି ନାରାୟଣ ପରାଂ ଗତି। ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗର ମନ୍ତ୍ର। ସେ ତ୍ରେତୟାର ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର କଲେ କ'ଣ? ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ତାରକ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କହୁନି ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ସାର ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ସାର। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସେ ତ୍ରେତୟାରେ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ରାମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାରେ ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ। ପରିଷ୍କାର ଇଏ ତ ରାମ ତାରକ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଯୁଗାଦ୍ଭା ମାନେ 8,64,000 ବର୍ଷ। 8,64,000 ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କୃତ୍ୟଂ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶ ତିଥୌ ବୃହସ୍ପତି ବାସରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୋତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିଲା।
श्री बलराम बुद्ध अवतार हेले किए चतुर अवतार दौ अवतार रहिले तत्र अवतार दौ श्री बलराम आउ बुद्ध रहिले अवतार पुण्यमर्थं पापमर्थं कुरुक्षेत्रं तीर्थं बुझे जे कुरुक्षेत्र है तीर्थ नाड़ी रक्षक ब्राह्मण नाड़ी रक्षक ब्राह्मण रक्तगता प्राण रक्त शुकिले जाई लोक मरुले रक्तगता प्राण सप्तहस्त परमित मानव देह 7 हाथ थिला नराणांग सहस्र वर्ष परमायु सहस्र वर्ष माने 1000 वर्ष परमायु ताम्रपात्रे भोजन गला द्वापर जुगस्य राजना शल्य विराट हंसध्वज कंसध्वज बब्रुवाहन रुकांगद जरासंध दुर्योधन युधिष्ठिराद्वय एमन रहिले राजा थे युधिष्ठिर होउछन शेष राजा बुझले तापर तारक ब्रह्म मंत्र हला हरे मुरारे मधुकैट हारे गोविंद गोपाल गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञस नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं जगदीश रक्षम यहला कौ द्वापर जुगर कलिजुगा जुगाधा 32 लक्ष 2000 वर्ष अर्थ कलिजुगा कृत्यम कलिजुगर आयुष केते आसिला 43 लक्ष हला ना 43 लक्ष 2000 वर्ष एटा 32 लक्ष हम बुझे 32 लक्ष 2000 वर्ष कारण तार शिवा सेठी से लिखिले हाँ 8 लक्ष 64,000 ये 4 लक्ष 32,000 आ 4 लक्ष 32,000 वर्ष 32 लक्ष न 4 लक्ष 32,000 अर्थ कलिजुग कृत्यम माघ पूर्णिमा भृगुवासरे कलिजुग उत्पत्ति भृगुवासरे कलिजुग होइतला हाँ शुक्रवार तत्र अवतार कल्की सेठी अवतार हेबे कि तत्र अवतार हेले कल्की पुण्यमेकं पादं पाप त्रिपादं गंगा तीर्थं गंगा हेले तीर्थं आउ निरग्न क ब्राह्मणा अर्णगता प्राण बुझे अर्णगता प्राण प्राणटा रहिले कौथि अर्ण भात खाइले अन्न छाड़देले मरजिव सार्ध त्रिहस्त परमित मानव देह सार्ध त्रिहस्त परमित मानव देह 3.5 हाथ हूँ देह नराणांग विंशत्यधिक वर्ष परमायु विंशत्यधिक परमायु विंशताधिक 120 वर्ष भोजन पात्र से निर्णय नास्ति लोह पात्र भोजन भोजन पात्र जी जो खाई पार जदि करा जाए लोहा पात्र कलौ राजन धर्मपुत्र युधिष्ठिर भोजशेखर विक्रमादित्य प्रभुतय बहु राजन परं न यवनाधिकार गते आग्लो देशीय राजन तदंतरं ऐषम चतुर सप्तवीतम तीतम प्रयाति स्वाधीन भारत रीति ही गणतंत्र शासन जे सर्वशेष भारत में गणतंत्र शासन चलो ये हेले कथा हेले तापर ए तारक ब्रह्म है जोटा राम तारक कहते से सीधा लिखिले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ताले ये तारक मंत्र किए कहले ना हाँ ये संबंध में गणाधिपति चंद्र फल शासन क्षेत्र छड़ा ये कथा ताले ये जो कहले जी 5 पढ़ी संस्कृत मेरे तो ज्ञान ना जी पढ़ी से कौन बुझिले जे आमर बयस 4,32,000 वर्ष एबे केते भोग होइछि ना 5,125 वर्ष कलिजुगर 10 भागटा चली 10 भाग कले प्रथम भागटा चली से प्रथम भाग केते दिन चलियो एतरे अवतार हेले किए कलिकी अवतार ताले केते ना ब्रह्मांकर 100 दिन हो गले बर्तमान वैवस्वत मनुकर 27 घंटा जुग भोग होउछि समस्त भोग कर सारे आंकर 27 घंटा जुग भोग सारी 28 घंटा चली ताले ये जुगटा केते 71 घंटा जुग पंत जी 71 घंटा माने 28 छाड़ दो ना 71 28 फेड़ केते रहे 43 घंटा जुग गले
ଯାଇକି କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ ବା କଳିକ ଅବତାର ହେବେ। କଳିକ ଅବତାର ହେଲେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ପୁଣି ବିନାଶ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା, ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭୁଲ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ତ କ୍ଷମା ବି କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକି ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଏବେ ଆସିବ ଠାରଗାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ନା ଚାଲୁନି କି? ଚାଲୁ। ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେତିକି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଧରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଯେ ଠାକୁର କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଠାକୁର ବିଲକୁଲ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଠାକୁର ହିଁ କଳିକ ଅବତାର ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଅବତାର ପା, କଳିକ ଅବତାର ହେବ, ଯୁଗ ଶେଷରେ ହେବ। ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ରହିଲାଣି 43 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କଲେ ଆମ ଯୁଗ ସରିବ। ମୁଁ ଯଦିବା ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଝ, ଆକୁ ବୁଝେଇଲେ ହେବ। କେଉଁଠି ବୁଲିବା ଲାଗି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ହେବନି। ପୂର୍ବେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଙ୍କରେ, ଦେଖ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଙ୍କରେ ପତାକା ମାରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଗୋଡ଼ି ରାଜ୍ୟକୁ କରେ। ଏକ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛି ଆରେକ ଯେ ହୋଇବ, ଶରଦ କୁମାର ତିଥିରେ ତ୍ରୟଲୋଚନ ଥିବ। ଶରଦ କୁମାର ତିଥିରେ, ମୁଁ ବୁଝଉନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯଦି ଆକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶରଦ କୁମାର ତିଥିରେ ତ୍ରୟଲୋଚନ ଥିବ, ଚମ୍ପାବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକତି ଯେବେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବ, ଜଳରୁ ପତାକା ଉଠିବ ଭୈରବୀ ଡାକିବ। ତ୍ରିଲୋଚନ ନାମ ଯାହାର ବୁଢ଼ା କୂଳରେ ଜାତ, ବାସନାରେ ହେବ ପୂଜିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ହେବ ବିଖ୍ୟାତ। ଏତିକି ଯଦି ବୁଝେଇଦେବ ଜଣେ, ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଠାରଗାର ବୁଝିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ନ ବୁଝେଇ ପାରୁଛ, ଖାଲି ଫାଙ୍କାଟା କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ କଥାରେ ନେଇକି ତ୍ରିଲୋଚନ ବି ବାହାରି ପଡ଼ି, କେତେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଢ଼ା ବଂଶ, ଜଳରୁ ପତାକା ଉଠିବ, ଭୈରବୀ ଡାକିବ, ଇଏ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ ବୁଝଉନି ହେଲା। ବୁଝେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ, ଯେ ୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ, କହିବା ଉଚିତ। ଯେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଜଳରୁ ପତାକା କ'ଣ ଉଠିବ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନେଇ ଜଳରେ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ପତାକା, ମାନେ ଏତେ ଜଳରୁ ପତାକା। ଆରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଜଳ ବୋଇଲେ କିଏ? ହାତୀ ସେ ମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଡାକିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ? ଯେ ଜଳ ବୋଇଲେ ନଈଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତୀକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା ନା? ନା ଚକ୍ର ଆସିଲା କାଟିଦେଲା ନକରକୁ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତୀ, କାହିଁକିନା ହାତୀ ବିଲକୁଲ ତା ଶରୀର ଜାଣିପାରେ ନା ମୁଁ କିଏ ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ମୁଁ ନରୀ ଅମକି, କାରଣ ଅମକି, କେତେ ଜାଣିବ? ତା ବଳକୁ ସେତିକି ନେଇ କହିବ। କିନ୍ତୁ ନରୀ ଭିତରେ ଯେ କେତେ ବଳ ଅଛି ନରୀ ବି ଜାଣିନି, ହାତୀ ବି ତା ବଳ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସେଠି ହାତୀ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିନାହାନ୍ତି କି ଯେ କ'ଣ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳଟାରେ କିମିର ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ କିମିର ରହିଛି। କି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ମାନେ ଜଳ ନା, ସେଟା ମାଟି ଜଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି, ସେଠି ବି ସେଇ କୁମ୍ଭୀର କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଗଜକୁ ଧରିଛି ନା କ'ଣଟା କି? ତାହେଲେ ଗଜକୁ କିଏ ଧରିଲା? ତାହେଲେ ଗଜ ବୋଇଲେ ଆମେ ଯେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନେଇ କି ନିଜକୁ ମୁଁ କଳ୍ପତରୁ କହିକି ଏ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି, ଜଳ କୁମ୍ଭୀର ମାୟାରେ, ଆଉ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେ କି? ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାହେଲେ ତାକୁ ସହାୟକ କିଏ ହେଲା? ନା ଧର୍ମ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ନା ସମର୍ପଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ସଂସାରରେ ସମର୍ପଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଗଜକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମୁକ୍ତି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେ ମାୟାଟାକୁ କିଏ କାଟିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କୃପାରେ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ। କେଉଁ ମାୟା? ଯେଉଁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା, ମୁଁ ନରୀ କହୁଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନିଗଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କହିଲେ ତା ଶକ୍ତି କେତେ ହେଲା? ପୁଣି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ହେ କହିଲେ ସେ ଶକ୍ତି କେତେ ହେଲା? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ସେ କେତେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା? କୁହାହେଇଛି ଅଂ ଅୟମ ଆତ୍ମା ଅଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି, ଏଇଟା ସବୁ କୁହାହେଇନି? ତେଣୁ ସେ ଶୁଣୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ଅହଂ ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତମେ ନୁହଁ ନା, ଯିଏ ଅହଂକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅହଂକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଛି। ତା ଇଚ୍ଛାରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବୁଲିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହିକି କ'ଣ ତୁମେ ଠାକୁର ହେଇଯିବ? ଆରେ ବିଚାର କର, କେତେ ସମୟ ହେଇଛି? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଗଭୀର। ତେଣୁ ଆଗେ ବୁଝ ଜଳରୁ କେମିତି ପତାକା ଉଠେ। ଯିଏ ଉଠେ ତା ନାଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସେ ଲାଭ କରେ। ତାର ଗ୍ରାମ ପୂଜିତ ବୋଇଲେ ତାର ଯେଉଁ ଶରୀରଟା, ଗ୍ରାମ ବୋଇଲେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ବୋଇଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧରିଛି, ସେ ଶରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜା ଲାଭ କରେ।
ସେମିତି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଜଳରୁ ପତାକା ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଳରୁ ପତାକା ଉଠିବ ଭୈରବୀ ଡାକିବ। ଭୈରବୀ ମାନେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଭୈରବୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ମାଗଣା କହୁଛନ୍ତି? ଭୈରବୀଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆଉ ତମେ ତୁଳା ଦେଇକି କହିବ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଯାଜପୁରରେ ଭୈରବୀ ଡାକ କ'ଣ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଭୈରବୀ ଡାକିଦେଲା। ଭୈରବୀ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଭୈରବୀ ଯୋଗ ଅର୍ଜନ କରିବ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମରେ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ନା, ବ୍ରହ୍ମରେ ସବୁ ଲୀନ ହେଇଯିବେ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା, ସେତେବେଳେ ଭୈରବ ରୂପଟା ଦେଖିବ। ସେ ଧେଲେ ବି କିଏ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସେ ଦେଖିବ କହିବ ତମକୁ ଆସି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ତମ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେମାନେ କୁହା ହେଉଛି ଆଉ ସେଥି ଭିତରେ ଯାହା ଲୋକଟା ଠକାଠକି କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କଷୁଣି କାଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନ ବୁଝ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ବୁଝେଇଲି। ଆଜି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ କେତେ ବୁଝନ୍ତି ଠାରଗାରୁ ହେଲା। ଠାରଗାରୁ କେତିକି ବୁଝନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେମିତି ରବି ସୋମ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ କର୍କଟରେ ଆସିବ। ଆରେ ବୁଝୁନା ରବି ସୋମ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ରବି ରବି ସୋମ ସୋମ ରବି ଆଉ ଗୁରୁବାର ହେଲା ସୋମବାର ଆଉ 4 ହେଲା ବେଦ। ଏ 4 ବେଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ବା ଏ 4ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା ଏଇ ବେଳରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ। ସେଇବେଳେ ତ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ରବି ସୋମ ମିଶିଗଲା ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲା ଆଉ 4 ବେଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିନିଷଟା ଆଉ ତ୍ରିକୁଟ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ସେ ଠାକୁର ପାଇଲା ଆଉ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ତମ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ତମେ ରବି ସୋମ ବୃହସ୍ପତିରେ ରବି ସୋମ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଘଟିବ। ଆଉ ତା ରବି ବୋଇଲେ ବା ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୋମ ବୋଇଲେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଗଲେ କେଉଁଠି ହେଇଗଲା ସେ ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲା ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ଭୋଗ କଲା କ'ଣ କର ଯେଉଁ 4 ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଛି କର୍କଟ ମାନେ 4 ନୁହଁ କି? ଆଉ ତାହେଲେ ଏ 4ଟା ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କଲେ ତାର ତ୍ରିକୁଟ ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ନା ତାରି ପୁଅ ତାଙ୍କରି ପୁଅ? ମୁଁ କି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଲୋକ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ହଁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଛୁ ଶୁଣ। ଠାରଗାରରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ଭଦ୍ର ସବୁ ଥିଲା ଦରମା ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ବାର ଏମିତି ତାର ଭଲ କାମ କଲେ ବି ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କଲେ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ତାର ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲା କାହାକୁ କହିବ। ସେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ହଁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନୂଆଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ। କହିଲେ ନା ବାବା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ତୁ ତ ଏଇଠି 10-15 ବର୍ଷ ତୁ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଛୁ ଆଉ କହ ନା ଆପଣ ଥିଲାବେଳେ ବି ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇନି। ଏବେ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯା କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯା। କହିଲେ ଯା ଏତିକି ବୁଝୁ ଏତିକି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯା। ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଏତିକି ବୁଝିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସି ଘରେ ତା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି 10 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଗଲା ଏଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ରହିଲା ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆରେ ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆସିନି କାହିଁକି ଆସିନି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛୁ ବୋଲି ଆଲୋକଟା ବଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ରହିଲା ଆର ଯେଉଁ କାମର ପ୍ରଭାବ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଥିଲା ବା କମ୍ପାନୀକୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଡାକିଲେ ଆକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ଟି ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ଟି ପାଇଗଲା ନାଇଁ ଆଦର ଏତେ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରମୋସନ୍ଟି ମିଳିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡକ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା କହିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ମୁଁ ଫେର ଛୁଟିରେ ରହିବି ଫେର ତ ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇରକମ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଛୁଟିରେ ରହିଲା ଯେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବ ବୋଲି। ଯେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ବଢ଼ିଲା ତଥାପି 1, 2, 3ଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଟା କଲା ଥରେ ତା ଘରକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆହେଲା। ମାନେ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି। କାଗଜ ଧରି କାନ୍ଦିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଏମିତି ମୋତେ ଆପଣ କହିଲେ ମୋ ଚାକିରି ଗଲା। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ତୁ ଛୁଟିରେ ରହ ତୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଥିଲା
ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଛୁଟିରେ ରହିବୁ ପ୍ରମୋସନ୍ଟା ନେବୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏ କଲୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିଲା ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହେବନି କେତେ ଛୁଟି ଆମେ ଦେବା ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ କହିବା କଥାଟା ତ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରହିବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନ୍ ନେଇକି ତାହେଲେ ତୋ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏ ନେଇକି ହେବ ନା ତୁ ଶେଷରେ HR ହେଇଯିବୁ କି ଏକଦମ ହେବ କି ତେଣୁ ଛୁଟିରେ ଅଧିକା ରହିବାରୁ ଫେରେ ହରେଇଲା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଠାରୁକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବା ସେ ଅଫିସର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲ 2-3ଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲ ତା'ମାନେ ପ୍ରତିବେଳେ ଛୁଟି ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଯିବ କଥାଟା ସେ ଗୋଟେ ଠାର ଗାରକୁ ବୁଝ ସେଟା ପ୍ରଥମରୁ ବା ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ ହାଡ଼ିଆ ଗାର ଅମକେଇ ଠାର ତମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ ଯେଉଁ କହୁଛ ପଞ୍ଚସଖା ଗାର ଆଉ ସେ ତ ମୂଳଟା ସେଇଠି ରହିଲା ଠାର ଗାର ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କିଏ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ରାମଦାସ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣେ କିଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ପଢ଼ୁନା ସେଇଟା ଆଗ ସେ ଯେଉଁଟା ନ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।